يا حبيبي يا محمد رضي الله تعالى عن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والقرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ومدرسنا ولجميع أجدادنا ولجداتنا ولجميع قرابتنا جميع والدينا جميع أولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان وإلى روح سيدنا علي بن أبي طالب وإلى روح سيدنا حسن والحسين وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام حسن البصري وإلى روح شرح السقطي وإلى الإمام زنيد البغدادي وإلى روح الإمام سفيان الثوري وإلى روح الإمام أبو حنيفة وإلى روح الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري أبو منصور ماتريدي وإلى روح الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سمن المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ محمد بن عمر البنتني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شرواني عبدا بنجل البنجري وشيخ سلمان مولي البنجري وشيخ سلمان جليل البنجري وشيخ محمد ساني البنجري وشيخ محمد ترميج صالح محبوس البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد أرضي البنجري وشيخ حسن البصري البنجري وشيخ محمد نافس البنجري وشيخ عبد الصمد ابن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلم البنجري وشيخ كشف العنوى البنجري وشيخ شعداني عارف البنجري وشيخ بدر الدين البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع مشايخنا معلمنا وأستاذنا ومدرسنا جميع بين أمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية صالحة وبنية القبول شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al ajizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikah muqarrabin ya rahman ya rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وأطلب العلم من المهدي إلى اللهدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kembali insyaallah pada malam hari ini sambil menunggu tibanya waktu salat fardu isya, kita isi iktikaf kita di dalam ini masjid dengan sama-sama kita belajar menuntut ilmu, yang salah satu ilmu diwajibkan kita untuk belajarnya, menuntutnya adalah ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Di kajian kitab Sirajul Huda di halaman 19 kah? Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sab'u sifat tusamma sifat ma'nawiyah. Kemudian daripada menyebutkan, musannif menyatakan wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat ma'ani itu, dinyatakan pula wajib bagi Allah 7 sifat yang dinamakan dia sifat maknawiyah. Wahia mulazamah lisab'il ula, yaitu sifat maknawiyah ini berlajiman bagi nang 7 dahulunya. Maka tentu perkataan berlajiman itu bahwasanya berlajiman itu daripada antara 2 pihak. Maka nang demikian itu nang sebenar-benarnya, dari karena bahwasanya segala sifat Allah Ta'ala qadimun qadim, tiada terdahulu dan tiada terkemudian. Jadi jangan beranggapan sifat ma'ani itu lebih dahulu daripada sifat maknawiyah. Jangan ke itu lah. Memang dalam tartib belajar sifat ma'ani ini didahulukan, disambat, dituturakan, dijelaskan. Tapi jangan kita beranggapan bahwasanya tadahulu sifat ma'ani hanya maknawiyah. Nah itu marenten ngarannya sifat. Sedangkan sifat Tuhan itu kadim, tiada tadahulu dan kada terkemudian. Jadi kadada nang berdahulu sebuting, berdahulu nang sebuting tu kadada. Pahamlah? Lain kayak ilmu nang lain kajian sifat 20 nih, lain pada kajian tauhid nih. Ayuja. Misalnya kayak kita belajar ilmu sembahyang, boro-boro mengaji ilmu sembahyang, ilmu baudu dulu dibelajari.
Berarti ini rentetan ngarannya, rentenan ilmu nang dipelajari. Tapi kalau ngaji ilmu sifat Allah, jangan ada nang kayak ini anggapan. Karena sifat Allah Ta'ala itu kadimun, kadim, kada tadahulu dan kada terkemudian. Dan jika ada zahir perbuatan kebanyakan ulama bahwasanya segala sifat maknawiyah itu nang melazimkan segala sifat ma'ani sekalipun. Nah, sekira-kira membuatkan nang 7 pertamanya. Karena bagi nang 7 kemudian ini, dan yaitu keadaannya Allah Ta'ala Tuhan nang kuasa adalah hakikatnya atas kaul nang berkata dengan sabit tetap ahwal itu, yaitu satu sifat nang qadim berdiri dengan zat, tiada ia maujud dan tiada ia ma'dum, hanyalah antara adam dan wujud melazimkan bagi kudrat. Maka kaul nang muktamad bahwasanya ia bukan sifat, hanyalah ia amar iktibari, perkara ungkapan nang tiada ada hakikat pada dirinya, hanyalah ia di dalam jihin jua. Wallahu a'lam wa muridan kena insyaallah. Nah, tolong Ustadz Lutfi yang belum dapat ini dibagikan. Yang belum dapat dua-dua. Satu orang 2. Satu orang 2. Yang sudah dapat misalnya ada di majelis lain, nah pengajian masjid lain, cukup dah di mobil banyak bawa, banyak sampai ke ibu-ibu juga dibagikan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti guru akan berdiri memberikan penjelasan yang sekian banyak kitab tauhid yang kita pelajari ini diringkas, ya, dirangkum dalam sebuah khulasah, yaitu dengan 2 lembar ini, yang mana mudah-mudahan ini jadi ilmu nang manfaat bagi kita dunia sampai ke akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yakin ini menjadi darah daging lawan kita sampai kamati ini kita bawa. Nah, silahkan dibagikan, 1 orang 2, ada jilid 1, ada jilid 2, ya. Walaupun 2 minggu pertemuan kita akan, nanti minggu ke depan kita libur. Ulun minta maaf, bukan ulun kadakawa, tapi ada kegiatan yang tidak memungkinkan ulun bisa hadir ke sini, yaitu ada acara Mahaul Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin di samping rumah ulun, dan acaranya imbah asar handak maghrib. Jadi kena pian tulakan bawa sejadah, babinian bawa mukadna sejadah, dan kena kita besap diaturakan oleh panitia kegiatan haul di pesantren. Jadi apa yang kita lakukan, kita semata-mata haul, tidak ada acara formal seperti misalnya sambutan, ceramah, itu tidak ada. Murni acara kita mahaul, ya.
Mahaul ini semata-mata kita mengharap ridha Allah, mengharap syafaat Nabi Muhammad, mengharap berkatnya wali. Nah, jadi kita mahaul di hari sore hari Selasa, hendak maghrib kita mulai membaca wirid yang biasanya dibaca oleh Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang biasa dibaca guru sekumpul. Jadi kita membaca wirid atas, ratib atas, baca Yasin, Tabarak, Waqiah, kemudian baca ratib atas, tuntung ratib atas. Kadalawas tu ajan maghrib, kita sembahyang maghrib berjamaah, tuntung sembahyang maghrib karena ada qari yang membacakan ayat-ayat Quran. Tuntung qari membaca ayat Quran itu langsung kena guru sendiri yang memimpinnya, ulun sendiri. Hendak maghrib kena ulun sudah di musalla di masjid itu sampai acara salat maghrib berjamaah, sampai tuntung ba'diyah maghrib kita. Jadi wiridnya pun wirid pendek aja, mbah subhanallah 33, tuntung berdoa, mbah berdoa ba'diyah maghrib. Imbah ba'diyah maghrib qari kena membaca Quran. Setelah qari membaca Quran langsung mulai Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Kita membaca Maulid Habsyi. Nah di situ kena imma sebelum maghrib atau sesudah maghrib relawan kena ada membawa banyu nang botolan. Amun pian hendak ambil aja, andaki duit hadiahnya. Nah itu kena ketika acara kita baca maulid, buka aja tutup banyu tuh andak di hadapan pian, di muka sejadah pian. Nah kita baca maulid, tuntung maulid Habsyi itu dilanjutkan dengan batahlil, berzikir nasyid nang supaya dapat rasa tadi. Nah setelah itu tuntung berzikir nasyid, maka waktunya apabila tidak terlalu tinggi malam, lebih daripada jam 9, kita akan baca manakib abah guru sedikit. Bila inya terlalu tinggi, misalnya jam 9-an sudah, kada perlu membaca manakib, tuntung baca 2 haul, berikan. Jadi acara kita murni acara mahaul, tidak ada yang bergabung antara memperingati Isra Mi'raj dan mahaul, itu kadada. Nang ada mahaul murni. Jadi pian kena buka aja botol nang pian ambil tadi. Ini misalnya relawan kena bawakan banyu, ambil aja, masukkan duit situ. Nah pian hendak berhadiah berapa, hanya dibuka kena. Nah sementara pembacaan maulid nanti insya Allah relawan akan membagikan nasi beserta banyu gelas sudah berbungkus mungkin atau nambah kotak, karena lain-lain lah memasaknya lain-lain. Sampai hari ini sudah ada sapi 7 ekor sapi nang orang berikan untuk acara haul, dan lebih daripada 2000 bungkus nasi yang di luar daripada 7 ikung sapi ini. Nah jadi pian mun hendak ikut juga menyumbangkan sebahagian rezeki pian untuk berhadiah, untuk bersedekah kepada orang nang mahaul di malam itu, di hari Selasa itu. Pian cukup bungkus saja nasi nang kayak di sini, kena imbah asar antar di sana. Dan kita supaya tertibnya kita membaginya mungkin di ketika pembacaan maulid. Jadi itu di sejadah-sejadah nanti relawan berjalan membagikan. Nah untuk khidmahnya acara haul ini, pesantren itu akan kita belah 2. Kita pasang tirai antara sab babinian dengan sab laki-laki itu tidak satu.
Ya, jadi bebinian khusus sabnya bebinian, lalakian khusus sabnya lalakian. Supaya kehikmahan mahaul ini terasa, kita tidak kontaminasi dengan acara lain. Khusus yang datang itu hanya murni niatnya untuk mahaul. Dan insya Allah yakin saja bukan hanya al-arif billah yang mendapatkan doa kebaikan dari kita, keluarga-keluarga kita pun yang sudah meninggal dunia akan ikut mendapatkan kebaikan itu pula. Nah, jadi acara kita murni mahaul, tidak ada acara-acara lain, apalagi berbaur nuansa politik itu sama sekali tidak ada. Ini murni mahaul lah untuk seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat berkah. Karena mudah-mudahan dengan mahaul ini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena waktu itu ulun nang memimpinakan kegiatannya, maka ampun maaf, kita taklim kita malam Rebu kita liburkan dulu. Nah, minggu depan kita bertemu di pondok pesantren. Jadi sesudah asar mau maghrib pian siap bawa sejadah, bawa mukena ke sana berangkat. Nanti panitia akan mengaturkan duduk-duduk kita, mengatur sab ya. Nah, itu aja nang ulun sampaikan. Nah, pada malam hari ini tadi kita sudah mengaji kitab, mudah-mudahan walaupun hanya beberapa bait daripada kajian kitab kita baca, maka malam ini kita akan mengkaji awal sahifah pertama dari kajian kita ilmu usuluddin. Nanti guru berdiri, mohon diperhatikan masing-masing karena ini semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqaidul iman, ini samping, ini juz pertama. Aqaidul iman at-tafsili fi haqqillahi ta'ala. Ini akidah, iktikad keimanan kita, keyakinan kita secara tafsil mengenai pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat nang wajib bagi kita untuk mema'rifahi akan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara tafsil terperinci. Nah, sifat Allah ta'ala muttasifun bikulli kamalin. Nah, Allah bersifat sifat kesempurnaan, bersifat Allah ta'ala dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan. Ini Arab Melayu ini, tapi bisa aja membaca lah. Nah, kenapa ini harus biru hijau? Biru. Nah, karena ini makna la ilaha illallah. Makna yang dikandung oleh la ilaha illallah itu ya ini. Dan ini harus paham kita. Ini harus paham. Karena ini yang kita bawa mati. Ilmu bauduk ada kita bawa mati, sampai di dunia aja dikubur peraya sudah. Tapi kalau ini sampai ke mahsyar, sampai ke surga. Makanya ini yang lebih utama kita pelajari dan kita ma'rifahi. Artinya ketika kita mau ucap la ilaha illallah, itu makna yang dikandung oleh la ilaha illallah, dihandutnya oleh la ilaha illallah tuh iya nang ini nah. Nah, sedangkan kuning ini warning, perhatikan, hati-hati, jangan sampai hati ini lupa
dengan Allah. Allah, Allah. Jadi isinya daripada ini semua, kalau makna la ilaha illallah ini sudah paham, nang dikandung oleh la ilaha illallah ini sudah mengerti, maka ketika napas nang turun naik nih ini, menarik napas keluar Allah, 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 di nama Allah ini sudah terhimpun nang ini. Tapi ini modalnya dahulu. Bagaimana kita merasakan Allah ini dapat terasa nikmat lezat, kita sebut di dalam dada kita, kita sebut di dalam napas kita. Kalau makna ini kada paham, maka ini wajib dulu hukumnya paham bagi orang nang akalnya sempurna. Nah, pertama 20 sifat itu ada wujud, kidam sampai 20. Artinya sudah tahu semuaan wujud, kidam, baka, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun. Lalu nang 20 nih ini 20 di atas nih dihalusi pulang, terpecah menjadi 4 sifat. Ngarannya nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Jadi 4 nih ini. Kita ini kada mengerti dengan 4 sifat ini isinya apa-apa aja. Amun kita kada paham nang di atas 20 ini dulu. Maka nang 20 ini wajib dahulu dasarnya, modalnya untuk memahami nang pemecahan 4 di bawah ini sampai pemecahan 2 nang di bawahnya lagi. Paham sudah? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Apa sifat nafsiyah? Sifat nang berhubungan dengan zat Allah, atau disebut juga ainul jad, dirinya jad. Jad tidak bisa dikenali kalau inya kada bersifat wujud. Maka zat Tuhan dapat dikenali dengan adanya sifat wujud Allah. Maka sifatnya hanya satu, wujudullah. Di bawah ini ta'rif bahasa Arab, fizihin maujud, fil kharij ghairu maujud. Di hati ada, atau bahasa kita dalam keyakinan hatiku nih di bawah nih. Makanya gambarnya alafiyun itu nah, alafiyu itu gambar hati. Nah, maka di dalam etikat keyakinan hati kita, di hati kita nih, wujud Allah tuh ada, diyakini oleh hati. Tapi di luar kada kau dilihat. Nang ada kita melihat nama-namanya aja, cuma keyakinan hati kita meyakini Allah tuh ada. Makanya ini yang disebut fizihin maujud, di dalam hati itu ada, di dalam keyakinan itu ada, di luar tidak ada, di luar hati kada ada. Ini yang kita sembah. Kita bukan menyembah sesuatu nang berwujud, nang nampak dilihat oleh mata. Kita menyembah Tuhan nang ada di hati kita ini nah. Paham? Karena kita beranalogi mungkin Tuhan di sana, di sini, mungkin seolah bertempat. Disitulah nang tidak akan mendapatkan rasa pengabdian kita tuh kepada Allah. Jangan sama lawan orang nang kada mukmin. Orang kada mukmin tuh menyembah Tuhan, ada menyembah matahari, ada menyembah bintang, ada menyembah berhala, menyembah patung, berwujud bendanya nangnya sembah. Orang Islam kada menyembah Tuhan nang berwujud babenda. Orang Islam menyembah Tuhan nang mana Tuhan itu ada di dalam hati mereka. Ini nang mereka sembah. Nang kita sembah tuh ya ini Tuhan nang di dalam keyakinan hati kita ada. Adanya di mapa? Laisa kamislihi. Inya ada mukhalafah lil hawadis. Paham? Ini guru menjelaskan, tunggal dikitan menjelaskan. Jadi sifat wujud ini, wujudullah, adanya Allah Ta'ala itu ada di keyakinan hati kita.
Di luar Allah Ta'ala kada kelihatan, tapi namanya terpampang, namanya tertulis. Jangan namanya tertulis di hati kada tergambar. Nah ini nang lolo yang di kita. Karena apa? Karena hatinya orang beriman itu, hati orang beriman nih. Nah qalbul mu'min, hatinya orang mukmin itu Baitullah. Nah, ini. Hatinya orang beriman itu rumahnya Allah. Jadi Allah tuh ada di sini, di mana-mana. Allah muhitun lil alamin, rahmat Allah itu meliputi alam semesta. Namun Allah, keberadaan Allah di mana? Di hatimu, di keyakinan hatimu. Maka ketika hati kita ini berisi selain pada Allah, maka dipastikan hati itu akan galau, hati itu akan pusang, hati itu akan bersedih, hati itu akan berduka cita, hati itu tidak gembira, hati itu berduka, hati itu kada nyaman. Pendeknya nangaran hati bila selain pada Allah isinya, jangan disalahkan Tuhan kalau kita mendapatkan kesedihan, kedukaan, keputusasaan dalam hidup. Itu dikarenakan memang semestinya hatinya orang beriman itu jadi rumah Allah. Kenapa menjadi rumah dunia? Kenapa menjadi rumah gawian? Kenapa menjadi rumah urusan-urusan? Mestinya di dalam hati itu kada boleh enang ada selain pada Allah aja. Kalau di pikiran tuh silahkan memikirkan gawian, silahkan memikirkan usaha, silahkan memikirkan tubuh, memikirkan penyakit, tapi jangan diandak di dalam hati. Di hati ini jangan di hati ini Allah aja. Amun inya di hati ini kada ada Allah, nang ada duit misalnya, pangkat, jabatan, napa lagi sambati situ, kisah-kisah dunia nih, andak di sini mau toh, pusang toh, gelisah toh. Ini bedanya kita orang awam lawan orang nang khusus, lawan orang saleh. Itu bedanya. Orang saleh itu menempatkan Allah di hati mereka. Kalau kita andak dunia di hati, dunia kalau luasan nangka ini diandak di hati, mauk jadinya. Kenapa andak dunia itu menjadi mauk? Selain pada Allah di hati, berarti itu binasa. Setiap nang binasa, nang pana, itu tidak akan membahagiakan. Nang membahagiakan itu adalah nang baka, nang kekal abadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sudah? Kemudian masuk pulang sifat salbiyah. Ini bahasa Arab. Bahasa kitanya menolak atau meniadakan sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Jadi sifat nang ini juga disebut sifat jalal, sifat kamal, sifat ketinggian Allah, sifat kesempurnaan Allah, sifat salbiyah. Iya aja tujuan. Cuma dalam kajian ilmu tauhid ngarannya sifat salbiyah, sifat nang menolak, nang kada layak, nang meniadakan sesuatu nang kada layak kepada Allah. Contoh, Allah bersifat kidam, tidak ada permulaan, maka tidak ada lagi gambaran di hati kita kapan adanya Tuhan. Itu kan ada, karena ditolak oleh kidam sudah. Kidam sudah menolak. Inya sedia, arti sedia ada beduluanan. Turang kampung menyambat sedia aja. Aku jar hendak pada hikam sedia leh, sedia ujar orang rumah. Napa? Artinya segala keperluannya sudah siap, sudah ada bedahuluanan sebelum sesuatu itu ada. Tuhan berdahulu ada. Karena sidin adanya kada diawali oleh tiada. Ada kita ini diawali oleh kadada. Imbah itu ada, maka kita ini adalah muhaddas, kita ini
makhluk. Jadi bila ada anggapan kapan Tuhan ada, ini ditolak oleh baka, ditolak oleh kidam. Imbah itu ada pulang anggapan Tuhan ada akhirnya berpenghujung, karena siden sudah bersifat baka. Arti baka apa? Tidak ada akhir, kada ada ujungnya, kada bakal sudahan Tuhan itu adanya. Jadi nang ini menjelaskan akan wujud Allah. Salbiyah nih menjelaskan hal-hal nang kada cocok disandarakan lawan Tuhan, ini ditolak oleh 5 sifat nenek. Ada mukhalafalil hawadis, tidak sama dengan nang baru, tidak sama dengan nang muhaddas, tidak sama dengan nang berubah-ubah, tidak sama dengan ciptaannya. Itu ngaran baharu. Arti baharu itu diawali oleh kadada, imbah itu ada, dan bisa pula diakhiri oleh tiada. Asalnya kadada, imbah itu ada, imbah itu bisa kadada pulang. Itu ngarannya muhaddas. Atau bahasa kita berubah-ubah, kada mau tetap, sewaktu-waktu berubah, sesaat-saat berubah, itu ngarannya muhaddas. Bila inya muhaddas ini lah, maka pana hukumnya binasa. Kemudian Allah Ta'ala bersifat qiyamuhu binafsi. Nah, apa tuh artinya? Tidak berkehendak pada nang menjadikan sidin. Kenapa? Karena sidin berdiri dengan diri sidin sendiri, ada soranganan. Kemudian wahdaniyah, nah, tidak berbilang atau esa, kada mendua, itu wahdaniyah. Maka nang 5 sifat ini menolak nang kada patut disandarkan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran nang kada cocok disandarkan lawan Allah, ditolak oleh nang 5 sifat ini. Maka ini disebut juga sifat kamal, sifat kesempurnaan Allah, disebut juga sifat jalal, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian ilmu sifat 20 ngarannya sifat salbiyah. Lalu bahasanya nih nampak nah, nyata kebersihan Allah dari sesuatu nang kada layak. Nyata Allah tuh suci, bersih dari sesuatu nang kada layak lawan sidin, karena sidin bersifat nang ini. Lalu artinya fizihin ghairu maujud, fil kharij ghairu maujud. Di hati kada ada, di luar pun kada ada. Sifat nang ini nih, di hati kada ada, di luar kada ada juga. Kenapa yuk bisa kayak itu? Nah, karena kita sudah ini menguatkan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham lah pian? Kenapa disebut sifat dalam kajian ilmu aja? Supaya nampak kejalalan, kejamalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru minum dulu. Jadi kada ada lagi pamandiran-pamandiran, anggapan-anggapan, lintasan-lintasan di hati. Kayak Allah, kayak apa Allah, ainallah, di mana Allah. Tuh kada ada lagi nang itu di hati ini nah. Nyebihnya udah di hati tuh, di mana yuk Tuhan jar? Apabila yuk Tuhan adanya, kayak apa yuk wujud Tuhan? Itu tuh setan nang itu. Tuh iblis hendak menyesatkan etikat hati kita. Amun ikam kada belajar nang ini, sahih hati ikam tuh akan terus berpikir kayak apa Tuhan, di mana Tuhan. Makanya ini ujar ulama penting banget belajar agar hatimu itu selamat dari fitnahnya setan. Makanya sampai ke mati kena setan tuh fitnah hendak mati aja kena berwujud datang menyerupai siapa? Pertama menyerupai umat bapak kita,
Ujar umam bapak kita, nak liatin nah umah nah abah nah nyaman kalau sudah, tenang kalau sudah. Umpati umah aja, umpati abah aja, umpati bapak aja, liatin nah bapak nyaman. Cukup ikam, jangan percaya dengan Allah sebagai Tuhan ikam, itu aja kan unggutakan ikam masuk gulungan abah gulungan mama sudah. Lalu ujarnya, amun pacang kada percaya lawan Allah ini berarti lain, ini lain umaku, lain bapakku, karena imannya hakul yakin sudah tentang kewujudan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ujarnya minta tolong lawan Allah, ya Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tolong ulun ya Allah. Maka spontan kena jadi kukus langsung. Namana nang jadi kukus nang bawujud rupa abah mamamu tadi tak. Nang kedua kena datang guru ikam, misalnya ikam beranggapan guruku yang melajari ilmu tauhid guru pia, lalu ikam hendak mati kena datang sidin, ay guru pia, ujar guru pia nenek kadusa dipakai nang guru ajarakan naon ikam tuh sasat salah, jangan dipakai nang ku ajarakan naon ikam tuh jangan dipakai sasat salah, ikam kada di akhirat, jangan dipakai nang ku ajarakan gitu. Tapi karena pian belajar sudah nang ini wasilah aja, guruku ini perantaraan aja aku untuk mengenal Tuhan. Lalu ujarnya, di mapa bisa aku kada mempercayai Allah nang laisa kamislihi, nang mukhalafah lil hawadis, nang qiyamuhu binafsi, nang wahdaniyah, kayak apa aku kada mempercayai? Dan aku yakin aku kada jar-jar lagi beriman lawan Allah. Makanya di sini dikhawatirkan kalau semalam dalam kajian kita orang nang taklid di dalam keimanan ini masih dikhawatirkan orang ini tergelincir kepada kekafiran karena umpat ujar. Jadi pian bila sudah belajar nang ini guru melajari, aku kada ujar guru lagi, percaya lawan Allah nih, yakin lawan Allah nih sebagai Tuhanku, hakul yakin aku. Kenapa kada ujar-ujar lagi Allah nang laisa kamislihi itu, Allah nang mukhalafah lil hawadis itu, Allah nang qiyamuhu binafsi itu, Allah nang wadaniyah itu kada ujar-ujar lagi, hatiku meyakini. Jadi bilanya guru kena datang kada usah gen nang dipakai nang apa guru ajarakan to nikam, maka hingak-hingak udah anak mati nah. Lalu ujar sidin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah tolongi ulun ya Allah. Inya spontan kena, spontan hati orang tadi bergumam ya Allah, hangus pulang guru ikam tadi jadi kukus, jadi kukus pulang guru ikam tadi. Ternyata ini tipu daya setan. Lalu kada berubah lagi keimanan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kada ujar jar lagi. Aku yakin membawa kepercayaanku keimananku akan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena guruku, bukan karena kawanku, bukan karena orang tuaku, tapi aku percaya dengan Allah, zat nang wajibul wujud, zat nang wajib ada dan nyata dia sebagai Tuhan. Ini nang penting. Amunnya hendak mati itu kada ada kisah wudu, kayak apa wudu ikam, kayak apa zakat ikam, kayak apa puasa ikam, kayak apa bahaji ikam tuh kada ada. Hendak mati itu kena nang ada nah hendak mati itu iya hendak menggelincirakan iman ikam ini nah. Maka ini nang ditakutani oleh orang soleh, ini nang ditakutani oleh orang-orang arif billah. Mereka itu siang malam beribadah, siang malam menjaga etikat mereka ini agar jangan tersalah, etikat mereka ini jangan tergelincir. Kalau kita tersalah masalah syariat, masuk neraka kada salawasan. Tapi kalau salah di dalam etikat, abadan masuk neraka, kada bakal keluaran dari neraka. Maka jangan dianggap enteng mengaji ilmu tauhid. Bahwa tidak ada apa-apa jangan ngaji tauhid asal tahu wujud kidam baka aja. Orang nang meremehkan mema'rifahi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan remehkan imannya itu kena. Hati-hati. Bahwa tidak ada apa penting baru ngaji tauhid, tidak penting fikih, tidak penting muamalah ini nah.
Kalau muamalah ikam salah di dunia, kada lawas benar masuk neraka. Seapa kadar dosa ikam tak salah di dunia, saya itu aja ikam disiksa di neraka, sisanya ikam keluar, asal membawa iman. Amun iman ikam kada ada, iktikat ikam tak salah, ada li imannya. Kalau imannya kada ada, biar dahi ikam belah sujud kepada Allah, iktikat ikam salah, iman ikam kada ada, neraka. Apalagi kada sembahyangan makin ham. Ini nang sembahyang aja dahi ikam belah, jidat ikam ini kada ada lagi kelihatan putih, hirang berataan min asari sujud, ujar juga. Kebanyakan sujud hirang jar. Nyaman aja mulai banyak sujudnya tuh, ambil batu paasahan nah bano panasakan di api andak di dahi. Kalau ada batah kada hirang nih kam, biar ikam kada sembahyangan nah. Jadi penting banget mengaji ilmu tauhid, lebih penting dari ilmu nang lain. Karena ini hendak mati fitnahnya iblis di sini kena. Kalau kada belajar nih, iya tadi teh khawatir kita, khawatir. Makanya ciri ulama akhirat, nih ciri ulama akhirat, lihat bila ulama nih ketujuh mengajarkan satu ilmu tauhid, dua ilmu tasawuf, ini ciri ulama akhirat. Ciri ulama dunia ngaji masalah dunia aja, ilmu keduniawiyahan aja, nang ketujuhnya dibahasnya. Ini ciri ulama dunia. Paham lah? Ciri ulama akhirat tadi, orang tuh ketujuh mengajarkan ilmu akhirat, ketujuh mengajarkan memperkuat iman dan keyakinan, ketujuh mempelajarakan bagaimana membersihi hati dari sifat-sifat nang tercela, sifat-sifat nang kada baik. Ini nang ketujuh sidin ajarakan. Di mapa hati ini jangan sombong, di mapa hati ini jangan ujub, di mapa hati ini jangan ria, di mapa hati ini jangan sum'ah, di mapa hati ini jangan hubbud dunia. Ini aja nang ketujuh sidin ajarakan. Pengennya hendak menyelamatkan barataan umat Nabi Muhammad, hatinya selamat dari sifat tercela, imannya kokoh dan kuat. Ini nang ketujuh diajarakan. Ini ciri ulama akhirat. Bisa kalau daminan duit, mana ciri ulama akhirat lawan ulama dunia? Berpikir seorangnya. Kalau ada ulama sedikit-sedikit kisah dunia, pangkat, jabatan, kemuliaan nangnya kisahkan, jamaah nang banyak, pengikut nang banyak, dunia. Sekali lagi dunia, kadusah didengari, manyangsarakan nikam. Kalau ulamanya aja ketujuh mengisahkan dunia, kayak apa muridnya? Ulamanya nih sedikit ini pandir dunia, sedikit pandir jabatan, sedikit pandir pangkat, nyampak banget udah dunianya. Ketujuh aja masih mendengarinya. Anak selamat kayak kam? Anak ada kah? Akhir zaman ujar Nabi, kasirul khutbah qalilul ulama. Tanda dunia tuh hendak kiamat, banyak nang ahli khutbah, nang mau khutbah tuh banyak. Harat benar bapandir, menampuras pandirannya. Tahu le menampuras? Beuh, mau didengar tuh nyaman benar, manis pada madu. Kisahnya nih, qalilul ulama, sedikit ulama. Nama amalakan ilmu itu sedikit banget. Nama ajarakan ilmu hati itu sedikit benar. Nama ajarakan ilmu keyakinan itu sedikit benar. Tapi kalau mengajarkan yang lain-lainnya banyak banget. Ini kada lalu nang cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, mencontoh akhlak Nabi kada. Nang diajarakan dengan itu aja nih dihurungi. Napa pang? Iya memang orang awam ini cenderung kepada yang menyenangkan didengar oleh telinganya. Mun kada senang lawan telinganya, apalagi lawan nafsunya, nya kada ketuju. Tapi orang nah hendak bertatambah tuh buntung nangaran obat tuh kada ada nang manisnya, pahit barataan. Orang nah hendak baik hatinya, nya kayak ini buntunglah ujar guru bahari. Tandanya ikam tuh hati berpenyakit. Bila ada kebenaran hati ikam kada menerima, tuh tandanya berpenyakit.
Tuh tandanya hati ikam berpenyakit. Bila ada tuh dijelaskan tentang hukum Allah ke ini tak singgung, tuh tandanya ikam bisi penyakit hati. Bila ikam hilung ini berbahaya, menyebabkan bisa ikam mati su'ul khatimah. Karena nangaran obat tuh pahit di telinga, pahit di hati. Tapi orang hendak baik, kada peduli itu pahit. Aku hendak baik, aku hendak selamat, dunia hendak selamat, akhirat hendak selamat. Yang paling penting nih, mengaji tauhid. Biar mau ujar Nabi, qalilul amal, sedikit amal itu kada apa-apa bagi orang nang kasirul yakin, orang nang banyak keyakinannya kepada Allah. Ini lebih baik daripada orang nang banyak amal sedikit keyakinannya. Lebih baik ikam sedikit saja amal tapi keyakinan ikam kuat. Itu Nabi sudah madahi. Jangan terkecoh tuh berhimat mengaji amal, tapi mengaji yakin kada tapi mau. Karena mati kada mau, ilmunya ngitung-ngitung aja tahu ulang-ulang. Ya kalau cirinya tuh nafsu kita nih hendak varian ilmu terus, macam-macam ilmu terus. Nah dicari itu pembendaharaannya aja. Nang ianya pakainya buntungai, makainya dimapai ke memakai memakripai sifat wujud Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan di hati. Napa amalannya tadi tidak ada menyaksikan sesuatu terkajul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang makrifat dengan sifat wujud Allah. Bila apa aja nang dilihat, apa aja nang disaksikan, ingat lawan Allah. Itu orang makrifat sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru berdiri sedikit lagi. Ini tadi sifat salbiyah, kemudian maknawiyah. Sampai di sini aja dulu. Lah. Karena sifat salbiyah tadi, nah, fizihin kadada, di hati di keyakinan kadada, lah, kemudian di luar hati. Nah, artinya di luar pada dada nih, kadada juga. Makanya ini gambar hatinya kosong. Amun nang wujud ada Allah, di mana di ma'ani ada juga Allah, di maknawiyah ada juga Allah. Nah pahamlah, ini bahasa gambaran aja. Berarti nang diwujudkan sifat nang 20 ini nang mana di dalam hati nang diwujudkan sifat wujud, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakal, limun. Ini nang diwujudkan di hati. Amun nang ini kada diwujudkan di hati, menafikan, menolak anggapan nang kada layak lawan Tuhan. Ini nih, ini kada ada di hati ini nih. Tapi ngarannya ilmu. Paham? Kena guru kita akan lanjutkan lagi ke sifat istighna dan ibtiqar. Lima apa hendak memahami istighna ibtiqar, mudah nih ini kada ada. Maka sifat 20 tadi modalnya dulu. Kada bisa memahami sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah kalau modalnya nang 20 ini kada tahu. Nah sampai ke sini kena, lalu ini ngarannya makna la ilaha illallah. Ketika mau ucap la ilaha illallah, simpulnya nang dikandungnya ya ini nih. Bukan artinya kakanakan gentaho la ilaha illallah, kada ada Tuhan selain Allah, kakanakan gentaho nih ini. Orang kafir gan harap nyambat la ilaha illallah, apa bedanya? Tapi orang kafir kada tahu makna nang ini, nang dikandung oleh Allah ninya kada tahu. Inya kalau mau ucap la ilaha illallah bisa bahnu suaranya harap pada kita mau ucapnya, ma'artiakan pun inya bisa. Tapi inya maknanya nang dikandung la ilaha illallah ni kada tahu. Nah maka inya kada ada iman di hati mereka. Amun kita ada iman inilah jadi pancaran la ilaha illallah. Wallahu alam bisawab. Gat sini aja dulu. Karena minggu depan dibawa pulang. Minggu ini kan kita libur, minggu kainanya ini dibawa pulang. Lah, jangan ditinggal, dibawa, dipigurai. Bapak Ibu sekalian, ini ilmu ulun kada artinya pian sukarela bahadiah dari percetakan ini. Karena ini mencetak bebayar. Bun pian hanya berpikir seorang
ulun kada hendak kalau itu ilmu dijual, ilmu itu kada boleh dijual karena ilmu itu milik Allah nang mengajarkan Rasulullah, maka ilmu itu kada boleh dijual. Lalu ning ini nang apa? Pian bayari mencetaknya, itu aja. Mencetaknya ini berapa? Takuni kena Ustaz Nurpi lawan Ustaz Miftah berapa? Itu aja. Nah, mun ulun ti sukarela pian aja, siapa hadiah pian barang aja. Kada malam ini malam kainanya sarah pian aja itu nah. Dia bagusnya dipigurai boleh pian. Karena sudah guru jelaskan nangka ini, tinggal mewujudkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu tauhidnya saban waktu amalannya, lain ke sembahyang. Mun sembahyang binya Isya sampai nyar ilmu sembahyang tak pakai pulang. Maghrib sampai hanyar ilmu sembahyang maghrib tak pakai. Subuh hanyar sampai ilmu sembahyang subuh pulang dipakai. Ilmu sembahyang subuh kada kau dipakai sembahyang asar. Jadi waktu-waktunya tertentu, itu masalah fikih. Tapi bila masalah nang ini saban waktu, saban napas keluar masuk, oh Allah itu tak pakai terus. Kada berputusan. Mana isinya? Ya itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah, ampuni dosa anak cucu kami ya Allah, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah wa bi barakati para masyayikhina, para aulia, dan kedua orang tua kami. Amin amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa guru memberikan khulasah seperti ini? Ini terima kasih guru kepada Bapak Haji Subur yang selama ini memberikan dorongan lawan guru untuk memberikan sebuah rangkuman kajian ilmu tauhid yang selama ini kita pelajari. Jadi mungkin ini salah satu dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui lidah beliau. Sekian kali, sekian waktu beliau menyebutkan kepada guru bikinkan ringkasan daripada kajian ilmu tauhid. Semoga ini bisa manfaat bagi kita semua, dan alhamdulillah Allah takdirkan ini semua. Jadi bahasa anunya tuh kalau hendak berterima kasih Pak Subur, karena Pak Subur nang punya gagasan, punya pemikiran seperti ini untuk dibagikan kepada seluruh jamaah. Dan insya Allah mungkin ini sudah hampir 1000 ya yang akan dibagikan nanti ke seluruh jamaah. Insya Allah Pak Subur pian mendapatkan jariah daripada bagian ilmu ini. Terima kasih lah. Mungkin ini atas jasa beliau memberikan dorongan kepada guru, sehingga akhirnya dengan waktu yang ada kita gunakan untuk meringkas, dapatlah disimpulkan 2 lembar ini untuk menjadikan pegangan kita dalam kehidupan. Untuk memantapkan keimanan dan keyakinan kita. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah Pak Subur bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengaji akan ilmu tauhid. Bukan hanya di masjid ini, di Masjid Gagas An-Nur, di Masjid Ibnur, di Masjid Al-Manar, sampai di Masjid Bajuin, di Masjid Sungai Bakar, ada 7 masjid yang diadakan taklim pengajian ilmu tauhid. Ini semuanya dapat akan khulasah ringkasan dari kajian ilmu tauhid ini. Mudah-mudahan Pak Subur terima kasih atas saran-sarannya, masukan-masukannya, dorongannya bagi kami, sehingga kami dapat menyusun dengan keterbatasan ilmu
yang kami miliki, nah pengalaman yang kami ada, tapi alhamdulillah dengan niat karena Allah, maka khulasah ini dapat kita sebarluaskan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah. Bagi pian yang anak membawakan keluarga juga boleh, guru izini silahkan, tapi harapan guru kalau bisa ini dipigurai andak dihiga di musalla ka pian ka, atau di mana pian lebih sering duduk tuh, nah itu karena untuk kadang-kadang kita orang tua ini terlambat memahaminya, terlambat menghafalnya, tapi kalau dengan adanya ini kayaknya lebih cepat lah kita untuk hafal dan memahaminya. Kalau bisa dipigurai pian lah, figurai, dan dipigurai itu kan berkaca lalu pina rapi jadinya, lalu nyaman dipandang itu. Nah yang kedua, mudahan ini jadi kenangan dari guru lah. Di bawah tuh ada sudah guru bertanda tangan juga, kenangan lah dari guru. Nah bahwasanya ini pang karya, artinya bukan karya lah, hanya menganuakan niat baik Bapak Subur nih lah. Alhamdulillah Allah nyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya